हे बघा, आपण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा जो एक्सपेरिमेंट पाहिला, त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये 9 ऑब्झर्वेशन शिकलो. पहिलं ऑब्झर्वेशन, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली तर अमुक एका फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीचा लाईट इन्सिडेंट असेल तर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड फ्रॉम द एमिटर प्लेट. That frequency we call threshold frequency, denoted by letter nu 0, and the corresponding wavelength denoted by lambda g. If the frequency of incident radiation is minimum or equal to that required frequency, that threshold frequency, then and then electrons are emitted. For greater frequencies, greater than the threshold frequency, electrons are emitted, guaranteed. Means above which it is good, but below which no electrons are emitted from the emitter plate. मग ही पहिली अट आहे, frequency should be greater than the threshold frequency or at least equal to threshold frequency, then and then electrons are emitted. Second, if intensity of incident radiation is increased, still number of electrons emitted from the emitter plate are also increased, and that if the electrons are photoelectrons are emitted are greater in number, then the current flowing through that circuit shown by the microammeter is also more. These two topics are very important. Two observations are very important, and from these observations, 9 observations, our conclusions drawn. Means what are the observations and what is the reason to cause this type of change. Here the topic Einstein's postulate of quantization of energy and the photoelectric equation, we have started it already. Some part we have finished, but the main points which are same or which proves that Einstein's photoelectric equation is also satisfied. Means here these are the points we are going to see. First point, Einstein argued that when a photon of ultraviolet radiation incident on the metal surface, it gives all of its energy h nu to the electron. But metal surface, emitter प्लेटच्या मेटल सरफेस वर अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन इन्सिडेंट आहे. तर आइन्स्टाईनने काय आर्ग्यू केलं, दॅट व्हेन अ फोटॉन ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन incident on the metal surface, it gives all of its energy, photon energy h nu. म्हणजे एका फोटॉन मध्ये किती एनर्जी असते, h nu. प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीचा फोटॉन हा वेगवेगळ्या एनर्जीचा असतो. एनर्जी पॅकेट, दॅट एनर्जी पॅकेट इज कॉल्ड फोटॉन और क्वांटम. तर एनर्जी h nu टू द इलेक्ट्रॉन. जसं का इन्सिडेंट हा अल्ट्राव्हायोलेट लाईट इन्सिडेंट होईल इमिटर प्लेटवर, तसं तो अल्ट्राव्हायोलेट लाईट मधील जो फोटॉन आहे तो त्याची एनर्जी कोणाला देतो, फटक्यात इलेक्ट्रॉनला देतो आणि इलेक्ट्रॉन तिथून निघतो. बरोबर. द एनर्जी इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनने ती एनर्जी घेतली. फोटॉन कडे किती एनर्जी असते, h nu. तो लाईट इन्सिडेंट झाला त्या फोटॉनचा, तेवढ्या एनर्जीचा, तो त्याने ती एनर्जी कोणाला सप्लाय केली, ट्रान्सफर केली इमिजिएटली टू द इलेक्ट्रॉन, and the photon no longer exist. ज्या फोटॉन एनर्जी दिली इलेक्ट्रॉनला तो फोटॉन एक्झिस्ट होत नाही, म्हणजे आढळून येत नाही, म्हणजे तो गायब झाला. लॉक. तर द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड इफ अँड ओनली इफ. इलेक्ट्रॉन्स केव्हा एमिट केले जाऊ शकतात एमिटर प्लेट कडनं, इफ अँड ओनली इफ द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, जी फोटॉनने दिलेली एनर्जी आहे इलेक्ट्रॉनला, एमिटर प्लेटवरच्या इलेक्ट्रॉनला, इज मोर दॅन ऑर इक्वल टू, एक तर जास्त असावी किंवा कमीत कमी इतकी असावी, किती, ऑर इक्वल टू फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. आता फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मध्ये काय झालंय आपलं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
or the minimum work done required, minimum energy required to detach or to remove the electron from the emitter plate. emitter plate मधून इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढण्यासाठी कमीत कमी जी एनर्जी लागते त्याला म्हणतात फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट इट इज, and it is denoted by letter 50. बरोबर. that is आता बघा इलेक्ट्रॉन निघाला. कसा निघाला? अल्ट्राव्हायोलेट लाईटचा. अल्ट्राव्हायोलेट लाईट इज इन्सिडेंट ऑन द एमिटर प्लेट and ultraviolet light rays contains so many number of photons, each have energy equal to h nu. That h nu energy is given to the electron by the photon, and then this energy gained by the electron, and this energy should be greater than h nu or at least equal to h nu. Then and then electrons gets detached or emitted from the emitter plate, otherwise not. Means what? This h nu should be greater than the work function. What is work function? h nu is the minimum energy. अशी मिनिमम एनर्जी की ती इलेक्ट्रॉनला एमिटर प्लेट मधून बाहेर एमिट करू शकते इलेक्ट्रॉनला. अशा एनर्जीला आपण काय म्हणतो? इक्वल टू फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. आता या बुक मध्ये फक्त वर्क फंक्शन यूज केलाय, पण त्याचं खरं नाव फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन आहे, डिनोटेड बाय लेटर 50. This h nu is should be greater than 50. Thus minimum or the threshold frequency nu 0 is required. म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन निघण्यासाठी काय लागेल? मिनिमम एनर्जी किंवा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इतका लाईट इन्सिडेंट असणे गरजेचे आहे. हा, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी nu 0 इज रिक्वायर्ड. इफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन पडत असणाऱ्या लाईटची फ्रिक्वेन्सी ही लेस दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असेल, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड. म्हणजे इजेक्टेड मीन्स एमिटेड. हा, हाऊएव्हर तरी पण इफ न्यू इज ग्रेटर दॅन न्यू 0 जर असेल, then guaranteedly electrons are emitted. Then electrons will be ejected or emitted. समजला पॉइंट? एकदम सोपा. दूसरा पॉइंट बघा. when radiation energy is incident on the surface of metal, जेव्हा रेडिएशन एनर्जी म्हणजे रेडिएशन एनर्जी इज इन्सिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, एमिटर प्लेट वर जी रेडिएशन एनर्जी इन्सिडेंट आहे, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस instantly or instantaneous. म्हणजे फोटॉन एनर्जी देतो लगेच इलेक्ट्रॉन निघतो. देयर इज नो टाइम लॅग, वेळ वाया जात नाही. हेन्स देयर इज नो टाइम लॅग बिटवीन द इन्सिडेंट लाईट अँड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. लाईट इन्सिडेंट पडला रे पडला, लगेच इलेक्ट्रॉन निघाला. ह्या प्रोसेसला इन्स्टंटेनियस, लगेच, सायमल्टेनियस. इफ वी स्टॉप incident radiation, then the emission of photoelectrons gets stopped. Point number 3 समजलं? According to Einstein, आइन्स्टाईनच्या म्हणण्यानुसार, if the intensity of incident radiation is increased, आपण ऑब्झर्वेशन पाहिलं, इंटेन्सिटी वाढवली तर करंट वाढतं. मग असं काय होत असेल की करंट वाढायला इंटेन्सिटी कारणीभूत आहे? Why? Intensity is responsible to increase the current. तर बघा, according to Einstein, the intensity of incident radiation is increased, keeping frequency मात्र थ्रेशोल्ड पेक्षा जास्तच ठेवावी लागेल तरच इलेक्ट्रॉन निघतील. इंटेन्सिटी पण वाढवा आणि फ्रिक्वेन्सी फिक्स करा, पण ती किती फिक्स करा? ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ही इन्सिडेंट लाईटची फ्रिक्वेन्सी. देन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन्स निघायला सुरुवात होते. म्हणजे करंट वाढलं म्हणजे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड from the metal surface and hence current increases. म्हणून करंट इन्क्रीज होतं. पण कारण काय? इंटेन्सिटी वाढवली म्हणजे होतं काय? इंटेन्सिटी वाढणे म्हणजे फोटॉन्सची संख्या वाढणे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्क्रीज होतात. बरोबर. कॉन्व्हर्सली लोअर इंटेन्सिटी implies that
जर लोअर इंटेन्सिटीचा लाईट इन्सिडेंट असेल तर करंट कसं असेल, कमी असेल, बरोबर. तर कॉन्व्हर्सली म्हणजे उलट आहे, लोअर इंटेन्सिटी इम्प्लाइज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, हेन्स करंट डिक्रीजेस. म्हणजे इंटेन्सिटी कमी म्हणजे नंबर ऑफ photons which are incident on the emitter plate are less, so current is less. Intensity is more, then the more number of photons are giving their energy, imparting their energy to the electrons which are present in the metal surface, emitter metal plate. So lower the intensity, lower is the current, higher the intensity, higher is the current. Okay.